رجعنا لكم بعد الفاصل. سي عبد الكريم، فما محب كذلك تدخل تو بالتليفون معنا، يقول معناها القائمة الدولية يحب سامحوني، القائمة الدولية، القائمة الإفريقية نتاع الترجي، يحب يعرف رأيك منها. أهلنا في الريجي كان فما القائمة خرجوها لنا. تفضل سي عبد الكريم، رجعنا للترجي الغالب. القائمة فيها 34 لاعب، المسؤولين قراوا حساب خليوا 6 بلايص خاطر ولات 40 لاعب، يعني يتحطوا اساميهم في القائمة نظرا للوباء هذا اللطف اللي ينجموا ليلة الماتش تلقى نشوفوا فيها 6 ولا 7. اي تفضل. اي شنو تحب نقول لك؟ يعني خلك شنو رأيك؟ رأيي باهي، ولكن يقعد ناقص ديما حكاية قلب الهجوم. هو توا الاسبيرونس نقولوا احنا في الدفاع رقعت برجوع بالرمضان والشعلالي، الوسط زاد ولا متكامل. في الهجوم فما لومبارا دي شوا، يعني فما نقولوا احنا لاعبي الرواق سواء على اليمين ولا على اليسار يعني موجودين، بالانتدابات اليسار تاع مرزوقي، برجوع بالصغير، بالوليد الميموني، يعني معناها الترجي نجم يمشي لقدام في هي الفترة في المسابقة الأفريقية. سامحني، هي الترجي تو في المباريات الأولى يعني لي تور بريليمينير هذوما الأدوار التمهيدية توصل، لأنه بين ديسمبر وجانفي فما مرحلة أخرى متاع انتدابات. هذه متاع الصيف اللي قاعدة صارت توا ما خديناش فيها يعني مهاجم. في شهر جانفي تتحل يعني السوق الاخرى، وانا يعني متحقق انه على الاقل باش يكون فما ان اترونجي على الاقل اذا مش اثنين. سي سلاح عندك تعليق؟ بون تو كما تعرفوا القائمه ما تطولش عليا خاطر تفضل. القائمه الافريقيه معناتها اللاعبين الموجودين معناتها عند الترجي توا تحطوا في انتظار، خاطر كما نعرفوا راهي بطوله افريقيا راهي مش سهله، والترجي عملوا خاصتها باش بالنقص نتاع اللاعبيه يعني بالحق. ونذر خاصة كما قال قلب هجوم، نذر برشا تو باش تلقى قلب هجوم اللي هو كلاسيكي وقوي ماركي ويعمل يزيد اضافه في المنتخب. احنا في تونس رانا ناخذوا ملاعبيه ماهيش ملاعبيه كبار. يعطيك الصحة سي سلاح. في النجم الساحلي طال انتظار المدرب بعد شالوه البرتغالي، جاء فييرا، ونتفكر سي عبد الكريم بوشوشه انت تتفكر معي تعرف اللي السيد هذا كان باش يجيبوا زيادة المساني للترجي، ونقولها هذه على مسؤوليتي. فييرا هذا البرازيلي لقيناه في النجم الساحلي. نتفرجوا في يوم وصوله، في يوم متابعته لحصة التمارين، وراجعين للتعليق. تفضلوا. Salam alaikum. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un grand honneur d'être là pour défendre les couleurs de l'étoile et une grande responsabilité en même temps. Je m'appelle Jorvan Vieira. J'ai été joueur de football au Brésil, mais un petit jour, j'ai arrêté en fonction de mes études. Après, j'ai continué ma carrière comme préparateur physique. Par la suite, je suis devenu entraîneur de football. Et actuellement, j'ai un nombre de 21 clubs en tant qu'entraîneur et 6 équipes nationales un peu partout au monde. J'ai déjà fait une quinzaine de pays en tant qu'entraîneur de football. Mon parcours de jour, c'était relativement minime. Parce que, comme je dis, j'ai arrêté très jeune pour faire mes études. Je faisais la médecine et je ne pouvais pas, si on peut dire, marier la médecine avec le foot. C'était difficile à cette époque-là et c'est toujours difficile. Et donc, j'ai été obligé d'arrêter aussi par imposition de ma mère parce qu'il n'avait pas de père et maman elle travaillait durement pour me payer les études. Donc, j'étais obligé d'arrêter et faire mes études. Et par la suite, je suis revenu au football en tant qu'entraîneur. Et comme entraîneur, bon, j'ai commencé au Brésil avec un club à l'époque qui était en première division, Portuguesa, de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, ils sont toujours en première division. Et par la suite, j'ai commencé au Qatar, au Oman, et j'ai tourné un peu dans les pays arabes, jusqu'à arriver à l'Irak, l'Égypte, le Maroc, un peu partout. Comme entraîneur, j'ai été champion de l'Asie avec l'Irak 2007, j'étais vice-champion en Iran avec Sepahan, champion avec Zamalek et champion d'Afrique avec l'Wydad Casablanca, mais autant que directeur technique, pas comme entraîneur. Donc
quelques titres gagnés ici et là, qui maintenant, je n'arrive pas à me rappeler de tous les titres, mais il y a eu quand même de la victoire, de la gloire, de plaisir. D'abord, l'Étoile, c'est un club de respect, un club d'une grande image dans le continent africain et dans le monde arabe. Et tout le monde l'en sait. C'est parmi un des plus grands clubs du monde arabe et du continent africain qui mérite tout le respect. Donc ça, c'était la première chose qui m'a attiré envers l'Étoile. Et j'avais d'autres propositions, d'autres pays, mais j'ai fait l'option de venir ici en fonction de la possibilité de faire ce que j'aime bien de faire, gagner. Et avec l'Étoile, un club qui est titré, qui nous donne la possibilité de gagner des compétitions. Et aussi, en considération à M. Zuber, que c'est un grand ami, qui m'avait contacté et pour venir ici. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être là. Et je vais essayer de faire de mon meilleur pour que l'Étoile, elle brille toujours au ciel. Je ne suis pas venu ici pour perdre. Bien entendu qu'on ne peut pas gagner tous les jours, mais je suis venu ici pour gagner et tous ceux qui vont travailler avec moi, ils doivent avoir cet esprit. Parce que l'Étoile, c'est un grand club et on doit avoir un esprit des grands clubs et les grands clubs, ils sont des gagnants. Mon message pour les supporters de l'Étoile, c'est très simple. On compte sur votre appui pour pouvoir amener l'équipe toujours en avant. Et nous, de notre côté, nous allons faire de notre meilleur pour amener de la joie à tous les supporters de l'Étoile et pour honorer le nom de l'Étoile et le football tunisien dehors des frontières tunisiennes. La Almi, el Brick, رجعنا لكم بعد ما سمعنا التصريح نتاع الانترنور الجديد نتاع النجم الساحلي فيرا. سي عبد الكريم انت تعرفوا الانترنور هذا؟ نعرفوا، عندي عليه يعني معلومات طيبة، يعني مدرب باهي ينطق باللغة الفرنسية، يعني نجم يعيش مع التوانسة. كان في وقت من الأوقات التفكير فيه باش يجي للترجي، وقتها كان موجود زياد المساني انترنور كبير ياسر وسمعتوا البالماريس تاعو. لكن أنا اللي في النجم الرياضي الساحلي يظن أنه مشكل النجم الرياضي الساحلي في المدرب راهو غلط. مش حكاية مدرب، مش حكاية مدرب، يعني فما ياسر مشاكل مقسومين برشا. اليوم قداش 3 في الشهر، نتفكروا بعضنا شهرين اخرين. يعني السيد هذا يلزم الإتوال نقولوا احنا انا نفرح لرجوع دكتور كريفة لانه ملم بالفريق وابن الفريق ينجم ينفع كما ينجم ينفع زبير، كما ينجم ينفع زياد الجزيري. ويحاولوا زياد الجزيري خلك ما نرجعش، فما خيانات. ما عليناش، مش هو خيانات، هو مش في عقله وقت اللي قال خيانات، ايش علينا فيه؟ يلزم فما بيرو كومبليمونتير مع الرئيس اللي هو الحاجة الكبيرة والهامة هي اللي أنه يدفع في الفلوس، يقع توظيفها في انتدابات قايمة ويصفيوا أمورهم مع الجماهير ساعة، خاطر فما تقسيم كبير ياسر، يعني 4 ولا 5 ناس كل واحد يجبد من شيرة. أنا نقول لو كان تصفى من ناحية تصفى القلوب، يعني الجماهير، القلوب تصفى القلوب وجماهير مع سي شرف الدين ويخموا اللي هذيك راي يعني فريق كبير يعني موجود في الساحل غادي يريبريزونت يعني وسط البلاد وكل شيء، اكثر تنتفع الإتوال من وجود مدرب اللي باش يتكلف يمكن 3 مليارات. سي سلاح ريتك ماكش موافق على كلام مشوشه، رغم اللي فييرا جابوا معناها صاحبك زبير باي خويا زبير خوك نعرف هكا قلت لك صاحبك دابا اللي شو نقولوا توا ثم حاجات قالها صح. مشكلة النجم الساحلي ماهيش مدرب برك، ثم برشا حاجات، لكن اللي شو نقولوا لك الايامات هذه النجم في الطريق الصحيح. زبير وقت اللي جاب المدرب هذا مش يلعب، خاطر تناقش مع مدرب قبله وما وافقش الاخر، لكن مشيت للمدرسه البرازيليه اللي نجحت برشا مع الإتوال. وحاجه ثانيه اللي القلوب قاعده تصفى تو، فما معناتها اداره جديده، زبير قاعد يخدم في خدمه كبيره، فما ناس قاعده معناتها تدخلت في بين الناس هذه والقلوب صفات، وباذن الله النجم الرياضي الساحلي في الطريق الصحيح. في انتظار اكثر حاجه ممكن هي اللي تاثر برشا على الإتوال هو الملعب. سامحني سي سلاح خل القلوب صفات
وفي القلوب وقتاش باش تصفى القلوب؟ خلينا نرجعوا بالله، خاطر من قبيله والاتصالات برشا بالتليفونات، نحبوا بالله خلينا نحكي، خلينا نبردوا على قلوب جماعه القلوب. تفضل. سامحني قبيله قلت فما قرض إدارة النادي الإفريقي كانت طلبت قرض بضمان عقد القطرية. أنا عندي معلومة أخرى إن شاء الله تكون صحيحة خاطر باش تفرح الكلوبيستية الكل. المعلومة اللي عندي إنه البارح الأربعاء تم الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لتحويل الأموال لخلاص الملفات اللي فيها منع انتداب. يعني إذا كان الهيئة المرة هذه تصدق في الوعد نتاعها، إذا كان تكون الأخبار صحيح إن شاء الله قبل 7 ديسمبر تخلص الديون وإن شاء الله يقع رفع المنع من الانتداب. اسمع بوادر جدية معناها. باهي خطك بوادر حاضر. حاكم ما بالاخبار الباهي تجي الاخبار الباهي ان شاء الله. خلينا ناخذوا سي عز الدين خميله مدرب قوافل القفصه سابقا وراجعين. سي عز الدين اهلا بك في الجنوبيه. تحيه ليك خويا رمزي ولكل مستمعي اذاعه الجنوبيه، كل المشاهدين نتاع الجنوبيه. سي رمزي السمراني الاستاذ يسلم عليك، سي محسن الغرسي، سي عبد الكريم بوشوشه، وسي سلاح معناها غني عن التعريف، سي سلاح الشطي رئيس هلال مساكن. تشرفوا بهم، كل مرحبا بهم ونحييهم من الاعماق. بارك الله فيك. علاش غادرت قوافل القفصه يا سي عز الدين؟ والله الاسباب متعدده واللي بالاخص هي الماديه، خاطر الهيئه اتفقت معاه باش يكون فما معناها خلاص، وظروف العمل كانت قاسيه ومنعدمه تماما. هذا علاش غادرت الجمعيه. يعني معناها الاموال هي سبب معناها الرحيل كما يقولوا. انت تراش وانه نفس المشكل اللي تعاني منه الجمعيات الكل، يعني ما عادش ولا اشكال، يعني خاطر لابد من التعامل مع الموجود يا سي عز الدين. ايه نتعاملوا ونخدموا بلاش. لا ما قلتش بلاش، انا ضد البلاش الحقيقه، لانه البلاش ما عمره ما يجيب نتيجه. هذوما ناس سبقت بالتجربه ما يخلصوش، وقت ما يخلصوش نغادر. بطبيعه الحال فما ملاعبيه، فما عندهم اسر وما يخلصوش. كيفاش باش تتعامل مع ملاعبي ماهوش خالص، تتعامل معاه في الملعب يصبر معك شهر شهرين كذا، ومن بعد يفقد معناها لذة اللعب ويفقد، ما عادش مركز معك، تكثر كل الاصابات وتكثر كل المشاكل. هذه حوايج دونك. ومع كذلك تحديد الاهداف. اذا كان انت عندك دوره وباش تلعب من اجل الصعود ومتوفر حتى شيء، حتى الزياده تمارين ماهيش متوفره، معناها كيفاش تحب تخدم؟ ظروف عمل نقول لك منعدمه، ماهوش حتى مفقوده، منعدمه. منعدمه. انت تعينت نهار 12 سبتمبر على راس قوافل القفصه، يعني ترى شو انه القرار كان متسرع، خاطر حتى معناها ضيوفي هنا في البلاتو يقولوا ما هو كانه سي عز الدين زرب، يعني ترى شو انك زربت شويه خاصه مع ناديك اللي هو انت ولد قفصه يعني بالنهايه. شوف سي رمزي ما يخفاش عليك، كان هذه المره الثالثه نغادر فيها الفريق، وهو السنه في نفس معناها حتى توا كنت غادرت بعد مقابلة الكاس. أنا السنة الجوبية في مقابلة الكاس في ظرف 3 أيام حضرنا مقابلة المنستير معناها، وبعد اللي شفته كله كان معناها كان وعود، ما ثماش التزامات، ما ثماش حتى حضور التمارين مش موجودة، حتى ما الناس ما تساندكش ما تعاونكش ما توقفش معك. شو باش نبقى وحدي؟ معناها ما نجمش نجابها أنا يوميا معناها مشاكل ملاعبية ولا كذا مفردي. راهو فما تخلي تام عن الجمعيه. شو معناه؟ وقت اللي انا نشوف اللي انت حاط الاهداف باش ترجع وعندك دوره نتاع معناها هذه دوره البراج اي باش تحضرها، لا حضرتها لا تربصات لا انتدابات ولا سددت بنحو اجور اللاعبين باش كيفاش باش تحضر لها؟ راهو نخدموا فيه ظروف قاسيه للغايه معناها. مش سي عبد الكريم بوشوشه يحب يسالك سي عز الدين. تفضل. مرحبا بك. مرحبا سي عبد الكريم. اهلا عز الدين، لاباس خويا؟ لاباس ربي ينور. نحب نقول لك حاجه، انا ما تاخذش في خاطر كما يقولوا لا نبي بين قومه. في قومي صحيح. انا نعرف قبل شكون مشى درب قفصه، وظروف الماديه في قفصه عمرها ما كانت يعني لاباس ديما فما مشاكل وفما واحد.
رغم هذا كان يخلص هو قبل الملاعبيه كل راس شهر براس شهر، ورغم هذا النتائج عمرها ما مشيت، لانهم الملاعبيه هما راس المال وهما الواحد. انا معاك نعطيك الحق، انا ما تنجمش تخدم انت بلاش، خاطر في الاخر انت يعني انترينور بروفيسيونيل، هذيك خدمتك، بالمفروض يقفوا معاك وانت تفهم العقليه نتاع الملاعبيه نتاع فريقك، وتفهم المسؤولين، ويلزم المسؤولين هما اللي يدعموك وهما اللي يخلقوا الفلوس. كيفاش باش يلعبوا باراج وكيفاش يحبوا يطلعوا وكيفاش ريكروتمون كيفاش. تفضل سي عز الدين. اي هذا الواقع، هو هذا اللي صار بالضبط. هو في للحقيقه للامانه معناها بالنسبه لرئيس الجمعيه ونائبه راه ما اتفقتش معاهم. انا كنت رجعت فما طرف ثالث حاب يتدخل ويلم الوعد كذا ما حاول تصلح ما بيناتنا. انا ما اتصلش بيا رئيس الجمعيه، وحتى نائبه اللي هو ولد اخته اتصل بيا الناطق الرسمي نتاع الجمعيه اللي هو سي ربيع بن خوجه، كنا تفاهمنا وما حتى نقصت او بسبب الكورونا. انا في الازر شويه السابق نتاع 2018 نحو حتى 2 ملايين وقلنا كذا وكذا. قلت لهم انا نخدم معك برا ونخدم بتسبق مثلا شهريتي في سبتمبر تعطيوني، وكانت هكاكا شهريه لو عطوني ومن بعد ما سدوليش. ومن بعد لقى المشكله عند الاطار الفني والاطار الطبي وحافظ الاساس ما خلصش من عام نور وهرب. وساعات ندخل الملعب ونبقوا نستنوا ما يجيناش حتى حافظ الاساس ما يجيش. ومعناها عطار قوارير الماء وبعض الكرات من الموسم الفارط ما فما حد شيء. كيفاش تخدم في الظروف هذه؟ والسيد تفاهمت معاه مع السي ربيع بن خوجه ما نشوفهمش لا في التمارين الا في المده الاخيره في المقابلات الوديه. يجوا بعد انطلاق التمارين درجيا هكاكا ويروحوا قبل ما ترفع حاجه التمارين. وكنت طلبت في مقابله الخامسه اللي كنت جريتها ضد الملعب القبسي، كنت طلبت من مرافق الفريق اللي هو سي توفيق خالد الواقع يحضر يوميا هذاك موظف، طلبت منه باش يكلم الهيئه تستنانا ونعملوا اجتماع بعد حتى 4 ساعة ولا نص ساعة بعد التمارين هذيك. ما راني من الزاد غادروا هم الملعب كيف العادة قبل ما توفى المقابلة الودية. سي عز الدين ما كانش فما تجاوب، ما كانش فما اتصال بيني معناها بالملاعبية ولا بالاطار الفني. لذا ما شفت انه من الاحسن ومن الافضل يعني نبتعد عن الفريق وخلي الامور تمشي بطبيعتها ما نزيدش نهزمها. سي سلاح يحب يسالك السؤال قبل الاخير، تفضل سي سلاح. والله ما كنتش نسال قبل ما كي وضح التوضيح هذايا ما ينجموش يخدموا هكا. معناتها اذا كان رئيس الجمعيه والنائب نتاعو والمسؤولين الكل ما يبداوش ملتفين مع الجمعيه في الوقت هذايا، خاطر هما يلعبوا توا كيف ما يلعبوا هليمات، معناتها مقابله اللي هي مصيريه فيها طلوع الناسيونال. اللي نعرفوا على قفصه فيها برشا فلوس اللي نعرفوا قبل. صحيح اللي مات معناتها الكورونا والسي بي جي مش تخدم ما عادش فما فوسفات ما عادش فما الجمعيات الكل. لكن اليوم نقول عنده حق اسمه في الميزان، واذا كان ما تبداش ثم كما قلنا قلنا القلوب صافيه ومش تخدم مع بعضها ومش تخدم بعضها ما ينجموش ينجحوا. سي عز الدين سؤالي الاخير، فما زملاء خلوا لك وانه انت قوافل القفصه خذيتها 3 ايام قبل مواجهه اتحاد المنستير، علاش خذيتها في الظروف هذه كي تعرف اللي هي معناها من الداخل ما فماش فلوس؟ شوف انا هذيك تبقى ديما جمعيتي الاشخاص متعدين سواء كان المدرب ولا عزيز حميده ولا المدرب في شخص عزيز حميده والا الناس هذوما عابرين معناها باش، لكن الجمعيه راهي باش تدوم. وانا ولد الجمعيه انا معناها بقيت فيها من الاكابر من موسم 80 الى حتى 92 كلاعب، ثم دربت في 12 مناسبه. الناس هذوما صحيح لعبوا في الجمعيه انتموا للجمعيه ولكن انتموا للصنف في الكادي ولا احسن واحد فيهم ربيع بن خوجه لعب في الاسبوع. دونك تسموا ابناء الجمعيه نحترمهم، لكن وقت اللي استنجدوا بيا في مقابله المستير ظهر فيهم كانوا يحبوا يغطوا الفشل نتاع مقابله البراج اللي صارت مع الجيش. الناس كلها ضاغط عليهم كلها، انا حبوا يجيبوا عزيم باش يتموا الافواه واللي يسكتوا الناس. ومن بعد ما فماش اتصال ما فماش رغبه ان الجمعيه تعود. وشفتها انا الناس هذوما راهم خذوا الجمعيه في 2016
هم نفس الاشخاص، وطاحت على يديهم من القسم الوطني. وعاودت انا خدمت معاهم في الموسم هذاك اللي كنت خليت جاوب قيس يعقوب، بديت معاه شي 3-4 مقابلات وخرجت. ومن بعدين رجعت معاهم في 2018 على اساس تصلح الامور ويحاولوا يرجعوا الجمعيه. جيت دار لقمان على حالها كيف نفس الموسم هذايا، معناها ناس 5 سنين في الجمعيه طاحت من الممتاز، ثم 3 ولا 4 سنين تجي فرص باش تطلع وما تطلعش. في الموسم هذا بالرغم مقابله الرجيس 25 جوان وما طلعناش، قلت ثم فرصه اخرى باش نعاودوا نطلعوا، لكن ما ثماش حتى مساعد، حتى حاجه تدل اللي هم باش نحاولوا نطلعوا. اذا انا ما ندخلش تحت السقف هذا في الواقع، وان شاء الله ربي يوفقهم، ونتمنى كان نجاح للفريق وللملاعبيه. يعطيك الصحة سي عز الدين على المصافحة هذه، إن شاء الله تنجح، وإن شاء الله معنا نشوفوك فيما أهم، وبارك الله فيك، تصبح على محبة. إلى اللقاء. بارك الله فيك، شكرا. يظهر لي سمعتوا وضعية قفصة كما وضعية كل النوادي التونسية. سي صلاح تحب تبدا انت ولا اللي يحب يبدا يتفضل؟ والله يعني كيفاش نجموا هالكرة هذه نسلكوها معاه؟ اللي شو نقولوا معروف عند الجمعيات الكل، وسيرتو القسم الثاني اللي اكثر الرابطه الثانيه معناتها احنا وقت نقولوا الرابطه يعني القسم هي اغلب الجمعيات اللي نعرف الميزانيه نتاعها اقل من المليار، والمليار هذايا لو كان نشوفوا كراس الشروط اللي موضوعها في الجامعه تقريبا من 2000 فيها يلزم يكون عندك الرابطه الثانيه تقريبا 750 ألف دينار باش تعدي الموسم. اليوم في بعد 20 سنه ما وصلناش للمليار، ما نجموش معناتها ما نتجمش. يعني نقول لك نحكي لك على جمعيه هلال المساكن اللي مداخيل في 500 ألف دينار، المصاريف تقريبا 750 800 كل موسم، ثم 200 210 يقعدوا عاجز. وهذيك هي علاش نقولوا احنا رؤساء جمعيات ما نلقاهم، خاطر كل رئيس جمعيه يا مهدد بالسجن يا مهدد بداره وينجم يتباعد نجم. ونعرفوا طوالي السي عبد السلام اليونسي نقولوا نسمع في الكلام عليه، ناس تقول فيه في كلام، هو راه املاكه معناتها هو عنده شيكات مسيبه معناتها نجم عنده موت تلقاه في الحبس الله يقدر. سي صلاح نحن نحبوك تدافع على الهيكل، ما تدافعش على الاشخاص. يعطيك الصحه، والبرنامج يمشي. توا وصلت للترجي مراسله من لجنه التاديب تقليص عقوبه شمام من 6 مقابلات هو الى مقابلتين فقط. معناها اكن نعطيوكم معناها الاول باول كما يقولوا هكا، ما هو شمام وشكون الاخر وعبد الرؤوف بالغيث. احنا توا باش نخرجوا فاصل ثم راجعين. تفضل.